शांति। सत्पिता सत्शिक्षक सद्गुरुंकर सत्यनिष्ठ आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभाभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। मनुष्य निरंतर डाकुछि, हे प्रभु उद्धार कर, दया कर। आपणक छड़ा ई संसार रे मोर आउ केही नाही। हेले सारा विश्व रचयिता मनुष्य मानंकर आकुल चित्कार को शुणी जेतेबेले स्वयं सृष्टिकर्ता एई धराधाम को आसुछंती सेतेबेले छार मनुष्य तांको चिन्हि ही पारु नाही। एथिरे भगवान बा कोन करि परिबे? विज्ञानर विकास सह मनुष्य विश्वर अनेक अनालोचित असंभव कार्य को संभव करि पारुथिबा बेले निजकु तथा निजर वास्तविक पितांकु चिन्हि न पारिबा एहाठारु बड़ विडंबनार विषय आउ कौन हेई पारे? सागर कूलरे बसी तृषार्त रहिला भली भगवान को एठी सेठी सर्वत्र कही धाई बुलुछि जे धाई बुलुछि, सेपटे आस आस बोली चित्कार करुछि। एहार तो कौनसी अर्थ ही बाहरु नाही। जदि गछ माछ पानी पथर सबुथिरे अछंती डाकिबार किबा आवश्यकता? कौनसी आवश्यकता नाही। आपना छाए मनीष मुक्ति पाई परिबो, सर्वकार्य सिद्धि ही परिबो। कहानीटीए मने पड़े। थरे नदी पार हेउथिबा चारि जण बंधु जे कि चारि धर्मर थिले, हठात नदी रे बन्या आसिला। डंगा दोहलिबा को लागिला। एहा देखि समस्ते विचलित होई गले। प्रत्येक धर्मावलंबी निजर धर्मपितांकु डाकिबा को लागिले। हिंदू निजर आराध्य देवी देवंकु आराधना करिबा को लागिला। हे प्रभु महावीर मते उद्धार कर, हे गणेश महाप्रभु मते उद्धार कर, हे कार्तिकेय मते उद्धार कर। एही भली भावरे डाकी चलिला। शेषरे जेतेबेले नदी रे से बुड़ी गला, भगवान को पाखरे जाई फेराद हैला कि प्रभु मु आपण को एते आकुल निवेदन जो कली, हेले मते आपण उद्धार कले नहीं। गणेश कहिले, अरे बाबू मते तो डाकिल, मु बाहरिला बेलू तुमे हनुमान को डाकिल। हनुमान को पचारिबारु से कहिले तुमे तो कार्तिकेय को डाकिल। ई कथा कहिबार तात्पर्य हेउछि जे पर्यंत आमे एकाग्रचित्तरे एकनिष्ठ भावरे अव्यभिचार भावरे भक्ति न करिबा बा वास्तविक भावरे कहिबाकु गले प्रकृत भगवानंकर परिचय को जानी से जे जेपरी सेही भली तांको जदि मने न पकेइबा से पर्यंत मनुष्य आत्मा मानंकु मुक्ति आउ जीवन मुक्तिर बाट ही देखा जीव नाही। अर्थात सेमाने मुक्ति बा जीवन मुक्ति को प्राप्त करि परिबे नाही। सेथिपाई उल्लेख अछि जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए भगवान आसीथांती उद्धार करिबा पाई। एबे सही समय भगवान आसी कहउछंती, हे मोर मधुर आत्मिक संतानगण, भगवानंक सहित जोग रखिबा सहज करिबा पाई अर्थात निरंतर भगवानंकर स्मृति रे रहिबा पाई
ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ଜାଣି ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ପିତା, କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଲାଗି ରହିଲା, ତେବେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ନିରନ୍ତର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିପାରିବ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେହି ଏକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ଆମର ଗତି ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଆମେ କହୁଛେ ନା, ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ। ତେଣୁ କେବଳ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ କି ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପତିତ ପାବନ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସେହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରାଇ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଠାକାର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତା ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା କର। ନିରନ୍ତର ସେହି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖ। ଈଶ୍ୱର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହି ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳି ମୋ ସହିତ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗେଇ ରଖ। ତେବେ ମୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର, ତେବେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ଏବେଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ। ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଭଳି ତୁମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାଙ୍କର ମହିମାରେ ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମତଃ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ରାଗ କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି ବିକାରର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଜଳେଇବା। ତେଣୁ ଏହି ଉଭୟ ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଡବଲ ଲାଇଟ୍, ଏକ ତ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହାଲୁକାପଣର ବା ନିମିତ୍ତପଣର ଅଭ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ